سبحان ربي العظيم وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار، فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحوها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر. وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبتك وطاعاتك، وتدارك أمته بسريع إغاثاتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مهبط الرحمة وكاشف الغمة، وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita untuk meraih ridhonya Allah melalui dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, kemampuan untuk berhadir, berkumpul guna membaca, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berniat kama nawa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita telah membuka majelis ini dengan sedikit mengingat tentang kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Di antaranya orang yang menuntut ilmu itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga orang yang menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya melebihi jaminan semua yang melata di muka bumi. Semua yang melata di muka bumi mendapatkan jaminan dari Allah, sedangkan penuntut ilmu ada plusnya. Lebih dari itu. Jaminannya jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita, menuntutnya kita akan ilmu, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas karenanya. Alhamdulillah, sebagaimana kita sebutkan juga bahwa perkara hal yang paling utama yang diinginkan oleh hamba di dalam mengerjakan ibadah yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bersanding atau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempermudah kita di dalam beramal karena Allah, jujur ulun sebelum ke Hadramaut ulun kada tahu apa makna karena Allah. Maksudnya jujur dulu hadir maulid itu bukan karena Allah, memang rami. Memang keramian kan. Setiap hadir acara mau unting raminya. Kada tahu apa arti karena Allah itu. Beribadah mungkin ada tujuan lain, kada kenal apa karena Allah. Ada sebuah perumpamaan seorang raja memberikan karunia kepada orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang dekat bersamanya. Salah satunya diberikan oleh raja, kata raja, silahkan pilih dari kerajaanku ini apapun yang kamu mau, akan kuberi. Tentu orang tadi berpikir yang luar biasa dalam pikirannya, yang mewah-mewah, pintanya emas, pintanya makanan ini, makanan itu dipilihnya. Diberikan oleh raja. Yang kedua begitu juga. Diberikan oleh dia memilih sesuatu yang luar biasa di hatinya. Minta tanah, diberi oleh raja tanah. Istilah sekarang minta mobil, diberi mobil. Atau dulu kuda. Diberikan oleh raja. Masya Allah. Adapun yang ketiga lebih cerdas. Kayak apa? Kalau ikampang raja apa? Ulun rajai kada hendak inang disebut buahnya tadi. Ulun hendak pian. Ulun hendaknya pian. Masya Allah raja nih. Cerdas benar orang nih. Kenapa jadi cerdas? Karena ketika orang itu memiliki raja yang setiap harinya akan nyaman terus. Kenapa? Karena raja yang dia dapatkan. Beda kalau yang tadi dapat tanah mungkin dijualnya hilang habis. Dapat kuda mungkin bisa mati. Raja pun bisa mati. Namun ini permisalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita akan nyaman. Makanya para aulia itu tinggi permintaan mereka. Kalau mungkin hamba-hamba yang lain mintanya surga, memang kita dianjurkan minta surga, tapi yang lebih utama kita meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nyaman hamba ketika mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, apapun yang kita kerjakan, yang kita harapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kada hanya surga. Ketika kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan nyaman. Alhamdulillah. Begitu juga kita dalam menuntut ilmu, kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalurnya? Jalurnya kita belajar untuk memperbagus ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Bagaimana seseorang bisa menyembah Allah tanpa menuntut ilmu? Itu tidak bisa. Jadi jalur kita mendapatkan ridhonya Allah, kita belajar akan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, hal-hal yang wajib kita pelajari sehingga ibadah kita bujur. Kalau ibadah kita bujur, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita
menjunjung perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas seorang muslim. Seorang muslim, baik laki-laki atau perempuan. Ada yang bertanya, ilmu apa gerang yang wajib? Kan ada ilmu itu macam-macam, ada fisika, ada matematika, ada kedokteran atau apa gitu. Nah, banyak ilmu itu. Kuliah pun macam-macam, ada kuliah ini, kuliah itu. Sebutkan oleh ulama yang wajib dituntut itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah ilmu i'tiqad, ilmu tentang keyakinan. Apa-apa yang wajib kita yakini sebenarnya. Yang wajib kita yakini, apa yang seharusnya kita yakini nih. Jadi itu wajib kita pelajari. Amun kada kita pelajari kita berdosa. Yang kedua, ilmu tentang ibadah atau muamalah, cara kita beribadah kepada Allah, cara kita bergaul. Pokoknya yang wajib kita lakukan, wajib kita pelajari ilmunya. Salat wajib kita lakukan, wajib kita pelajari ilmunya. Wudu wajib kita lakukan, wajib kita pelajari ilmunya. Amun kada kita pelajari maka kita berdosa. Yang ketiga yang wajib kita pelajari adalah ilmu hati atau ilmu ihsan, ilmu tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita kada sombong, bagaimana cara kita ikhlas, bagaimana cara kita sabar. Ilmu-ilmu hati tadi supaya terlepas daripada dosa hati, maka wajib kita pelajari ilmu tersebut. Kadang-kadang kita pelajari sekaligus sedikit-sedikit. Dulu di Masjid Al-Muhajirin dipelajari kitab Risalatul Muawanah. Itu ilmu tentang adab, ibadah sekaligus adab. Sekarang pun dipelajari Sulamut Taufik, fikih didasari dengan adab. Selama kita terus kada terputus dalam menuntut ilmu, insya Allah kita tidak tergolong orang yang meninggalkan menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita semalam membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu faedah. Kemarin kita bahas maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada suatu faedah, dikatakan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak guring 21 kali, maka dia malam itu akan selamat dari setan. Nang takutan setan, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang kedua, dia akan selamat daripada kecurian di rumahnya. Yang ketiga, dia akan selamat daripada mati bakajut. Kan ada orang mati bakajut. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kita selamat dari itu. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan selainnya daripada bala-bala yang lain akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kemudian kata beliau, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang artinya segala puji bagi Allah. Kenapa alhamdu diartikan segala? Ulun menyinggung sedikit ke istilahnya lebih dalam sedikit dalam segi bahasa. Karena ada yang mendabit. Kalau mendengar aja kan kada perlu mungkin dibahas secara detail seperti itu, tapi karena ada yang mendabit, menghormati yang mendabit, kita sedikit bahas. Alhamdulillah kenapa diartikan segala pujian, sedangkan alhamdulillah itu kan satu pujian. Kenapa diartikan segala? Karena ada al di situ ada mengatakan istighraq. Semua pujian atau alnya lil jins, segala jenis pujian itu siapa yang berhak? Lillah, hanyalah milik
milik Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kemudian alhamdu, sebelum membahas Rabbil alamin, alhamdu itu kalau alhamdu pujian itu ada dua pengertian. Pengertian pertama menurut bahasa Arab. Apa gerang alhamdu menurut bahasa Arab secara bahasa? Secara bahasa alhamdu itu adalah ats-tsana bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari. Pujian dengan lisan bahasa Arab yang digunakan ke bahasa Indonesia. Lisan. Banyak bahasa Indonesia ini menggunakan bahasa Arab. Di antaranya lisan ini. Orang kita menyebut lisan juga. Cuma orang Banjar ada bahasa khususnya apa? Lidah. Itu bahasa Banjar lah. Oh, ilat. Lidah bahasa Indonesia. Lisan. Lidah, pujian dengan lisan. Di antara bahasa Arab yang dipakai juga seperti hikmah. Hikmah itu kan bahasa Arab. Hikmah bahasa Arab. Kalau orang Banjar tuh ada bahasa Arab yang dipakai khusus orang Banjar, yaitu kayak apa. Kayak apa tuh bahasa Arab sebenarnya kaifa. Kaifa jadi kayak apa. Kemudian ke Arab misalnya mendengar kaifa aja orang Arab. Nah itu artinya kayak apa. Jangan bingung lawan artinya itu kayak apa artinya. Kaifa, kayak apa. Kaifa haluk, bagaimana. Atau kaifa khabaruk, bagaimana kabarmu. Kayak apa kabar ikam. Ats-tsana bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari, atas sesuatu yang indah, ikhtiyari yang berupa pilihan. Jadi ada keindahan yang kada dipilih, memang dari sananya indah, seperti mutiara. Mutiara itu bukan kehendaknya indah, memang indah. Nah, ketika kita memuji mutiara, oh bagusnya, itu bukan hamd, tapi madah. Beda bahasa Arab kalau memuji, ada dengan kalimat hamida, ada dengan kalimat madaha. Seperti apa sesuatu yang indah yang merupakan pilihan, seperti sifat pemurah. Sifat pemurah itu pilihan. Sifat pemurah itu pilihan, bukan datang seorang. Makanya amun hendak pemurah itu harus melatih diri memberi dari sesuatu yang kecil. Ngalih langsung ganal gitu. Memang sifat pemurah itu perlu dicari. Kada datang seorangan. Kalau panggil, oh aku ini sudah pemalar dari dahulu juga. Pemalar itu memang penyakit hati, tapi kalau diobati. Kalau diobati. Makanya ketika orang itu menjadi pemurah, itu ada usahanya di situ. Ya memang ada sebagian memang Allah Ta'ala mudahkan baginya untuk menjadi pemurah. Namun kita sebagai manusia itu ada kesempatan, ada peluang untuk menjadi orang yang pemurah. Nah ketika orang tadi menjadi pemurah, kita puji, Masya Allah orang ini pemurahnya. Nah itu hamida, bukan madaha. Nah secara bahasalah. Adapun secara urf, menurut uruf itu pemakaian orang banyak. Ada ukhra dipakainya kayak apa? Apa arti hamd ini? Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairih. Itu perbuatan yang mengungkapkan atau memberitahu tentang pengagungan kepada orang yang memberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman, sekiranya orang yang dipuji tadi memberi kepada orang yang memuji atau selainnya. Contoh perbuatan, contohnya kita menghormati. Penghormatan kita kepada orang yang misalnya memberi kita duit, misalnya kan, memberi kita duit, kita hormati, terima kasih. Nah, perbuatan kita ini termasuk memuji secara urf. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memuji? Salatnya kita termasuk memuji.
mengucapkan alhamdulillah itu termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah Allah itu termasuk memuji. Yang mana dengan kaitan pekerjaan kita tadi untuk memberitahu atau mengungkapkan akan besarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kepada kita. Nah, alhamd secara uruf ini sama dengan syukur secara bahasa. Syukur secara bahasa Arab sama orang yang berterima kasih tadi dengan menyalami misalnya atau mendoakan, itu hamd dan syukur sama artinya. Tapi syukur secara uruf yang dipakai orang, apa kan arti syukur itu? Bagaimana kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku tambah, kata Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan tambahan dari Allah? Caranya fahuwa sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi fima khuliqa li ajlih, yaitu hamba menggunakan semua yang Allah taala beri kepada perbuatan yang dia diciptakan karenanya. Contoh, mata itu diciptakan untuk apa? Mata diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata diciptakan untuk memandang kitab, memandang yang baik-baik. Ketika kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Qur'an, ketika mata kita gunakan untuk memandang kuitan, ketika mata kita gunakan untuk membaca kitab, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Bersyukur akan nikmat mata. Namun ketika kita menggunakan mata kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebaliknya. Apa sebalik syukur? Kufur. Kufur artinya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian kufur, kufur di sini bukan kafir, bukan kafir yang keluar dari Islam. Kufur di sini artinya tidak mensyukuri nikmat. Inna adabi la syadid. Orang yang kufur maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Nah, itu arti syukur. Kemudian Rabbil alamin. Rabbi di sini kan kita mengartikan Rabb ini biasanya Tuhan. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Rabb di sini maksudnya apa? Rabb di sini bisa diartikan Malik, pemilik. Malik al-alamin, pemilik alam. Makanya ketika kita berdoa, sebelum kita membaca doa, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik alam-alam. Alamul insi, alamul jinni, alamul malaika. Nah, artinya kita meminta kepada Sang Maha Kaya, pemilik alamin. Langit, bumi itu milik Allah. Bukan hanya pemilik tanah 1000 hektar, bukan hanya pemilik yang mahal-mahal, tapi kita pemilik dunia seisinya, pemilik alamin. Makanya ketika kita membaca doa, kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin, kita puji pemilik alamin ini. Lalu kita bersalawat, lalu berdoa. Dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya apa? Sekiranya ketika kita meminta, bujur-bujur meminta. Kalau kita kadang mengerti maknanya alhamdulillahirabbil alamin itu kayak meminta, ya meminta, tapi kalau ketika kita merasa yang kita pinta itu besar, karunia besar, kepemilikannya besar, kita akan meminta sangat minta gitu. Karena tanggung-tanggung mintanya. Rabbil alamin, al-alamin, alamun. Ada yang mengatakan alamun ini jamaknya alam. Alam itu kan banyak, ada alam manusia, ada alam
jin, ada alam malaikah. Alamin ini jamaknya. Kumpulkan semua itu jadi alamin. Ada mengatakan alamin ini bukan jamaknya tapi isim jamak. Maksudnya bukan kumpulan alam-alam itu tadi, tapi alamin ini yang dimaksud dengan alam di sini adalah manusia, jin dan malaikah. Rabbil alamin. Pemilik Rabbi di sini bisa diartikan pemilik, bisa diartikan pendidik atau memperbagus, muslih yang memperbaiki. Rabbil alamin. Manusia, jin dan malaikah. Kalau kita cermati, alhamdulillahirabbil alamin ini dalam, maksudnya kalau kita cermati yang istilah film itu yang yang jadi aktor di dalam alam semesta ini apa? Ada 3 aja. Manusia, jin dan malaikat. Yalah, batu itu keperluan manusia atau jin. Tumbuhan itu keperluan manusia. Apalagi selain manusia, jin dan malaikat ini semua cuma tambahan aja. Manfaat yang untuk kemaslahatan manusia, jin dan malaikat. Nah, di sini ada isyarat bahwa bagaimana seseorang bisa mensyarikatkan Allah, menjadikan ada Tuhan selain Allah, sedangkan yang menjadi aktor yaitu manusia dan jin dan malaikat itu milik Allah. Bagaimana ada seseorang yang menjadikan matahari itu sebagai Tuhan, sedangkan matahari itu manfaat untuk manusia. Kadada istilahnya, kadada yang yang mengambil manfaat dari matahari itu manusia. Matahari kadang kau memberikan yang mengatur, kadang kau mengatur. Batu, ada yang memahat batu jadi Tuhan. Aneh, kenapa? Karena batu sebenarnya manfaat untuk manusia. Yang mengatur batu manusia. Bagaimana ada yang menyembah batu? Makanya Rabbil Alamin itu mensyaratkan bahwasanya kalau manusia dan jin dan malaikat yang mengatur, istilahnya yang diberikan kemampuan dalam mengatur di dunia alam semesta ini, itu saja di bawah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang lain. Alhamdulillah, ketika kita memuji itu ada rukunnya. Di sini disebutkan dalam syarah ada 5 rukun untuk memuji itu. Yang pertama adalah yang hamid. Hamid itu yang memuji. Yang kedua mahmud, orang yang dipuji. Yang ketiga adalah mahmudun bihi, alat untuk memuji. Yang keempat mahmudun alaih, atas apa dia dipuji. Yang kelima takbirnya, ucapannya. Nah, ketika semua itu lengkap, maka lengkaplah rukun-rukun pujian tadi. Dan pujian ini ada 4 bahagian. Hamdu qadimin liqadim, pujian dari sang maha sedia untuk sang maha sedia. Maksudnya pujian Allah untuk Allah sendiri. Untuk Allah sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua hamdu qadimin li hadis, pujian Allah kepada makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Allah memuji salah satu hambanya dengan firman-Nya, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, dialah yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kembali kepada Allah. Ketika dia lupa, pas sadar langsung kembali kepada Allah. Pas ingat langsung kembali kepada Allah. Yang kedua adalah hamdu hadis liqadim, pujian makhluk kepada Tuhannya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu macam yang ketiga. Yang keempat hamdu hadisin li hadis, yaitu pujian makhluk kepada makhluk lainnya.
Seperti kita memuji kawan, oh ini masya Allah baik benar orangnya. Nah, itu pujian makhluk kepada makhluk. Itu 4 macam pujian. Ini sekadar faedah aja karena disebutkan di dalam syarah. La ilaha illallah. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubi al-musannafah wa kadha fi ibtida'i durusil mudarrisin wa qira'ati at-talibin baina yaday al-muallimin sawa'un qara'a hadithan aw fiqhan aw ghairahuma wa ahsan ibarat fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, disunnahkan ketika memulai mengarang kitab, menulis kitab misalnya, di permulaan kitab atau ketika memulai pengajaran atau ketika murid membaca di depan guru baik itu hadis atau lainnya, itu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Makanya ketika membaca di hadapan guru itu membaca alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Begitu. Qala ba'du Syafi'iyah, salah satu ulama Syafi'i, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan afdalul mahamid ay yuqala alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang terbaik, kan ucapan pujian itu macam-macam. Pujian itu macam-macam, alhamdulillah rabbil alamin tadi. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling baik itu apa, yang paling afdal? Jadi alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah, pujian yang yuafi ni'amahu, yang menandingi nikmahnya, wa yukafi'u mazidahu, dan mencukupi tambahannya. Jadi nikmatnya kita syukur, tambahannya juga kita puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazid itu sebaik-baik lafaz pujian. Nah, ulun di Tarim masya Allah belajar dari keadaan mereka. Jadi mereka itu, sebagian mereka itu ketika dapat nikmat itu alhamdulillah, ucapannya alhamdulillah. Tapi ketika dapat musibah alhamdulillah juga. Ketika dapat musibah alhamdulillah juga. Misalnya ada keluarganya meninggal. Kalau biasanya kan orang Tarim itu mendoakan azzamallahu ajrak, mudah-mudahan Allah taala besarkan pahalamu dengan sabar, dan seterusnya doanya. Nah, dia menjawab apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita dapat musibah, jarang ada yang mengucapkan alhamdulillah. Yang ada astaghfirullah. Misalnya tenang. Bagus juga bang tuh zikir juga gitu. Cuma kalau bukan sana alhamdulillah. Kenapa ketika dapat musibah itu alhamdulillah? Di antara sebab seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dapat musibah, di antara sebabnya karena ujian yang dia dapatkan itu bukan yang berkaitan dengan agama. Untung cuma sandal nang hilang, kada iman nang hilang. Jadi ada alhamdulillah. Nah, kita orang Banjar itu alhamdulillah. Maksudnya ketika dapat musibah, misalnya hilang sandal. Nah, untung kam kada tas nang hilang. Jadi kan kita diajari berpikir nikmat yang lain tuh masih ada gitu. Misal gigi sakit, itu diajari kita orang Banjar. Untung gigi aja nang sakit, kada semuanya awak modelnya. Maksudnya kenapa kita berpikir nikmat yang lain supaya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata pekerjaan mereka ini, orang Tarim ini, memang ada hadisnya. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Ketika Rasulullah melihat sesuatu yang dia sukai, baik itu lahiran anak, baik itu dapatkan rezeki, yang diucapkan Rasulullah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrah, ketika Rasulullah melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, apa kata beliau? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal.
Ada tambahannya, Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Nah itu, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ketika dapat nikmat, kita alhamdulillah, kita puji Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya musibah tidaklah Allah taala memberikan musibah kepada hambanya, melainkan di situ ada titipan kasih sayang dari Allah. Bisa tambahan pahala, bisa tinggi derajat. La ilaha illallah. Kemudian kata musannif lagi, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wabihi nasta'in. Wabihi itu huruf jar, nasta'in fi'il mudhari'. Kenapa huruf jar itu lebih dahulu di sini daripada fi'ilnya? Kalau susunan bahasa Arab itu fi'il dulu, baru ma'mulnya, fi'il, fa'il, ma'mul, baik itu maf'ul bih atau huruf jar. Sedangkan di sini didahulukan wabihi. Tujuannya apa? Tujuannya lil ikhtisas, untuk mengkhususkan. Wabihi nasta'in artinya adalah dengannya kami meminta pertolongan. Nah, kalau seandainya kalimatnya nasta'inu bihi, kami meminta pertolongan dengannya, itu pas saja. Tapi ketika wabihi nasta'in, itu tujuan untuk mengkhususkan hanya dengan Allah kami minta pertolongan. Wabihi nasta'inu itu ada tambahan terjemahnya, hanya dengan Allah kami minta pertolongan, ala umurid dunya wad din, atas perkara-perkara atau keadaan-keadaan dunia dan agama. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Di dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Tapi kita sadar diri, kita disuruh sadar diri, kita kadang mampu menyembah Allah dengan diri kita seorang. Kita harus ada bantuan dari Allah. Baik itu tenaganya, baik itu ilmunya, itu perlu bantuan dari Allah, apalagi hidayahnya. Makanya setelahnya ada wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Jam 5 sadang sudah ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar itu ada berkahnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang menolong agamanya Allah itu otomatis akan Allah Ta'ala tolong. Makanya kenapa santri itu atau penuntut ilmu itu dapat rezeki lebih, karena dia itu tidaklah menuntut ilmu kecuali untuk menolong Allah. Nah, kita pun menuntut ilmu, mendengarkan ilmu itu berniat untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasannya kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bertakwa, yang bujur-bujur di dalam takwanya, yang benar di dalam ibadahnya, yang selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Insyaallah kita akan melanjutkan di hari yang akan datang, hari Sabtu lah insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga iman kita, bahkan Allah tambah ketakwaan kita, Allah tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ma nawa syekhuna al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ma nawa jami'a masyayikhina
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا حلما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهلي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب، عدد التشي السحب، والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Minta ampun apabila ada salah kata atas keterlambatan juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.